Today I will start fourth lecture of estimating and costing. In this video lecture, I will explain the detailed estimate in briefly in English, and also for your better understanding, I will discuss in Bengali. So let's continue today's lecture. The definition part of detailed estimate was already discussed in my second lecture of estimating and costing, that is different types of estimate. So here I will discuss some important points of detailed estimate. First point, detailed estimates are prepared by carefully and separately calculating the cost of various items of the work that constitute the whole project from the detailed working drawings after the design has been finalized. ক্লিয়ার? তো এই পয়েন্টটা কি বুঝতে পারলে, মানে ডিটেল এস্টিমেটে আমরা যে সাবহেডগুলো বা কস্ট যেগুলো আইটেমগুলো আমরা নেবো সেগুলো খুব কেয়ারফুলি আর স্টেপ বাই স্টেপ সেপারেটলি আমরা কি করব মেনশন করব এখানে, ঠিক আছে? সেকেন্ড পয়েন্ট, দ্য মিস্টেকস ইফ এনি ইন দ্য রাফ কস্ট এস্টিমেট আর এলিমিনেটেড ইন দ্য ডিটেল এস্টিমেট। সেকেন্ড পয়েন্ট কি বলছে, যদি কোনো মিস্টেক থাকে রাফ কস্ট এস্টিমেট বা অ্যাবস্ট্রাক্ট বা প্রিলিমিনারি এস্টিমেটে, সেটা আমরা এলিমিনেট করব ডিটেল এস্টিমেটে। ক্লিয়ার? নেক্সট পয়েন্ট, ডিটেল এস্টিমেটস আর সাবমিটেড টু দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটিস ফর অবটেনিং টেকনিক্যাল স্যাংশন। তো আমাদের টেকনিক্যাল যে স্যাংশন করতে হয় তার জন্য ডিটেল এস্টিমেট আমরা সাবমিট করব। ক্লিয়ার? নেক্সট পয়েন্ট, ইচ আইটেম অফ দ্য ওয়ার্ক ইজ দেন মাল্টিপ্লাইড by its estimated current rate calculated by a fixed procedure to find out cost of the item. Clear? Next point, at the end a total of all items of work are made to get the total estimated cost. Okay? Next point, the rates are usually as per schedule of rates for the locality plus a premium to allow for rise in labor and material rates over all above the schedule of rates. Okay? So next point, a percentage, usually 5%, is also provided on the total estimated cost for the work to allow for the possible contingencies due to unforeseen items of expenditure or other causes besides 2% establishment charge. তো কন্টিনজেন্সি ব্যাপারটা তোমরা আগের লেকচারে আমার দেখেছো, তো কন্টিনজেন্সি ব্যাপারটা সবাই জানো। তো 5% আমরা কন্টিনজেন্সি অ্যাড করব, আর এখানে এস্টাবলিশমেন্ট চার্জ যেটা নর্মালি 1.5 to 2.5% আমরা ইনক্রিজ করি, ঠিক আছে? নেক্সট, বিসাইডস ড্রয়িং অ্যান্ড ডিটেলস অফ মেজারমেন্ট অ্যান্ড ক্যালকুলেশন অফ কোয়ান্টিটিস, দ্য ফলোয়িং ডকুমেন্টস আর অলসো ইউজুয়ালি সাবমিটেড উইথ দ্য ডিটেল এস্টিমেট ফর অবটেনিং টেকনিক্যাল স্যাংশন। মানে দেখো, আমরা মেজারমেন্ট শিট, ক্যালকুলেশন শিট এগুলো তো সব সাবমিট করি, তার সাথেও আরও কিছু জিনিস আমাদের সাবমিট করতে হয় টেকনিক্যাল স্যাংশনের জন্য। সেগুলো কি স্টেপ বাই স্টেপ আমি দেখে নেব। ফার্স্ট, রিপোর্ট। আর রিপোর্ট এক্সপ্লেনিং হিস্ট্রি, নেসেসিটি, স্কোপ অ্যান্ড মেন ফিচার্স অফ দ্য প্রজেক্ট, ইটস ডিজাইন অ্যান্ড এস্টিমেট এটসেট্রা। ক্লিয়ার? তো রিপোর্ট আমাদের সাবমিট করতে হয় এই ডিটেল এস্টিমেটের সাথে। নেক্সট, স্পেসিফিকেশান। Specification laying down the nature and class of work and material to be used in various parts of the work. Clear হচ্ছে? Next point, the abstract of cost showing the total quantities under each subhead, rate per unit of measurement and cost. Clear? তো abstract of cost আমরা নেক্সট স্লাইডে জানবো কি। Fourth, calculation sheets. It's showing calculations for important parts of the structure. Clear? So next slide, the detailed estimate mainly prepared in two stages. First, details of measurement and calculation of quantities, and second, abstract of cost estimated. So আমি এটা ডেসক্রাইব করব পরের স্লাইডে এই দুটো পয়েন্ট। তো ফার্স্ট পয়েন্ট কি আছে দেখি, ডিটেলস অফ মেজারমেন্ট অ্যান্ড ক্যালকুলেশন অফ কোয়ান্টিটিস। ওকে, ফার্স্ট পয়েন্ট, the complete work is divided into various items of work such as earthwork, concreting, brickwork, RCC, plastering, etc. Clear? Next point, the details of measurements are taken from drawings and entered in respective columns of prescribed format. Okay?
আমি বাংলায় বুঝিয়ে দেবো, আগে ইংলিশে আমি ডিসকাস করে দিই, তারপর বুঝিয়ে দিচ্ছি। দ্য কোয়ান্টিটিস আর ক্যালকুলেটেড বাই মাল্টিপ্লাইং দ্য ভ্যালুস দ্যাট আর ইন নাম্বারস কলম টু ডেপ্থ কলমস অ্যাজ শোন ইন নেক্সট স্লাইড। ওকে, তো দেখে নিই তাহলে কি আছে। দেখো, this is the table of details of measurement and calculation of quantities. So the first column is serial number, second is description of items, third number, next length, breadth or width, depth or height, quantity and explanatory notes or remarks. তো এখানে আমাদের কি করতে হবে আমি একটু বাংলা এক্সপ্লেন করছি। ধরো সিরিয়াল নাম্বার 1, প্রথম আমরা কি করব, ফাউন্ডেশন করব। তো এখানে লিখবো আইটেমের জায়গায় ফাউন্ডেশন। ক্লিয়ার? তো ফাউন্ডেশন লিখবো, কতগুলো নাম্বার হবে সেটা 1 হলে 1 নাম্বার, 2 হলে 2 নাম্বার, ঠিক আছে, যতগুলো থাকবে ততগুলো নাম্বার দেবো। লেন্থ দেবো, ব্রেথ দেবো, হাইট দেবো, ঠিক আছে। এই তিনটে মাল্টিপ্লাই করব, করে আমাদের কোয়ান্টিটি হবে। ক্লিয়ার? এবার এক্সপ্লেনেটরি নোট বা রিমার্কসে কি করব, যদি কোনো কিছু রিমার্কস তোমাদের লেখার দরকার হয় বা এই লেন্থের বা ব্রেথের বা হাইটের ক্যালকুলেশন কিভাবে এলো সেটা এখানে লিখবে। নেক্সট 2 নম্বর সিরিয়াল, ধরো কি করেছো, কংক্রিটিং করেছো, ঠিক আছে, তো সেইভাবে লিখবে পরপর, সেটা কত নাম্বার, 1টা 2টো 3টে যা থাকবে এইভাবে করে আমরা ভলিউমটা মেজার করবো, এই তিনটে মাল্টিপ্লাই করবো, লেন্থ ব্রেথ হাইট, সেটা এখানে কোয়ান্টিটি লিখবো। ক্লিয়ার? এইভাবে আমরা করতে থাকবো। ওকে, নেক্সট পয়েন্ট, অ্যাবস্ট্রাক্ট অফ এস্টিমেটেড কস্ট। সো there are also some point. First point, the cost of each work is worked out from the quantities that already computed in the details of measurement form at workable rate. Second point, but the total cost is worked out in the prescribed format is known as abstract of estimated form. Clear? তো আমি এটাও দেখবো যে abstract of estimated formটা কি নেক্সট স্লাইডে। 4% of estimated cost is allowed for supervision, contingencies and unforeseen items. Okay, so next slide. So here we can see this is the form of abstract of estimated cost. Okay, so first is item number, then description of items or particulars of items, next quantity, next unit, next column rate, next unit of rate and last amount. Okay, তো এখানেও আমরা আইটেম একইভাবে লিখবো, আইটেম নাম্বার 1 2 3 4 করে। যেমন ফাউন্ডেশনের জন্য কি কাজ করেছি, ফাউন্ডেশনে যদি আমরা আর্থ ওয়ার্কিং এক্সকাভেশন করি সেটা এখানে লিখবো। তো কোয়ান্টিটি কত বেরিয়েছে ভ্যালুটা লিখবো, লেয়ার পর ইউনিট দেবো। এখানে দেখো ইউনিটটা কি দেবো, ধরো কোনো কাজ মিটার কিউতে এসছে, কোনো কাজ স্কোয়ার মিটারে এসছে, কোনো কাজ রানিং মিটারে, সেগুলো এখানে মেনশন করবো। ধরো আর্থ ওয়ার্কিং এক্সকাভেশন সেটা নর্মালি হয় কিউব মিটারে, তো মিটার কিউ লিখবো। বিগ ওয়ার্ক তোমাদের স্কোয়ার মিটারেও হতে পারে আর মিটার কিউতে হতে পারে, ঠিক আছে, সেটা আমি বলেছি আগে ফার্স্ট লেকচারে, তোমরা বুঝেছো কোনটা কোন ইউনিট হয়। তো প্লাস্টারিং হয় মিটার স্কোয়ারে, এই ব্যাপারগুলো এখানে লিখবে ইউনিটের জায়গায়, ঠিক আছে। রেট হচ্ছে এই পার মিটার কিউতে বা কিউবিক মিটার কত রেট, পার মিটার স্কোয়ারে কত রেট, এই রেটগুলো লিখবো এখানে। এবার রেটের যে ইউনিট সেটা মিটার কিউতে লিখবো, এটা মিটার কিউ হলে মিটার কিউ লিখবো, এটা মিটার স্কোয়ার হলে মিটার স্কোয়ারে লিখবো, ঠিক আছে, এইভাবে লিখবো। এবার এই কোয়ান্টিটির সাথে আমরা রেট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো, করার পর তাহলে আমি অ্যামাউন্ট পাবো, অ্যামাউন্টের শেষে আমরা টোটাল অ্যামাউন্ট পাবো, ঠিক আছে। টোটাল অ্যামাউন্ট যখন পাবো তার সাথে এবার 5% কন্টিনজেন্সি অ্যাড করবো, দেন ওয়ার্ক চার্জ এস্টাবলিশমেন্ট যেটা 2.5% অ্যাড করবো, করার পর আমরা টোটাল এস্টিমেটেড কস্ট পাবো। ক্লিয়ার? তো এই ব্যাপারগুলো যখন আমরা প্রবলেম সলভ করবো ভালোভাবে বুঝতে পারবে। ওকে, নেক্সট কি আছে দেখি। সো হিয়ার সাম ফ্যাক্টরস টু বি কনসিডার ডিউরিং প্রিপারেশন অফ ডিটেল এস্টিমেট। ওকে, তো এখানে 5টা যে ফ্যাক্টর আছে আমি একটু এক্সপ্লেন করে দেবো, এখানে বাংলা এক্সপ্লেন করেছি। কোয়ান্টিটি অফ মেটেরিয়াল, তো কোয়ান্টিটি অফ মেটেরিয়ালের মধ্যে কি আসছে দেখো, তো যখন একটা বড় প্রজেক্ট স্টার্ট হবে তখন কি হবে, বেশি মেটেরিয়াল আমাদের লাগবে, নিশ্চয়ই কম মেটেরিয়াল লাগবে না। তো তার জন্য কি হবে, যখন আমরা বেশি মেটেরিয়াল বাই করব তখন আমাদের এই যে কোয়ান্টিটি মানে কস্টটা আমাদের কম হবে, সেটা আমাদের দেখতে হবে। ওকে, এটা একটা ফ্যাক্টর। নেক্সট হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি অফ মেটেরিয়াল, মানে যে জায়গায় সাইট চলছে সেখানে কি অ্যাভেলেবেল মেটেরিয়াল আছে সেটাও আমাদের দেখতে হবে, সেটা একটা ফ্যাক্টর। নেক্সট হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন অফ মেটেরিয়াল, তো ট্রান্সপোর্টেশন অফ মেটেরিয়াল মানে কি, মেটেরিয়ালটা যে বাই করে আনবো ট্রান্সপোর্ট করব তার জন্য যে কস্ট লাগবে সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন অফ মেটেরিয়াল, সেটা দেখতে হবে। নেক্সট হচ্ছে লোকেশন অফ সাইট। ওকে, মানে কি সাইটটা দেখতে হবে কোন জায়গায় হচ্ছে, যদি সাইটটা এমন জায়গায় হয় সেখানে কোনো রোড যদি ভালো না থাকে বা রেলওয়ে স্টেশন যদি কাছাকাছি না থাকে তাহলে কি হবে, সেটা আমাদের তৈরি করতে হবে, রোড কনস্ট্রাক্ট করতে হবে, ঠিক আছে। তার জন্য যে
যে কস্টটা হবে সেই কস্টটা সেই সাইটের এস্টিমেটেড কস্টের মধ্যে ঢুকবে, ঠিক আছে। নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে লোকাল লেবার চার্জ। এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, মানে কি যদি যেই জায়গায় তোমাদের সাইটটা চলছে সেখানে যদি লোকাল লেবার যদি অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় তাহলে কি হবে, চার্জটা কম হবে, ঠিক আছে, তুলনামূলকভাবে যদি বাইরে থেকে লেবার আনতে হয়। ক্লিয়ার? নেক্সট মেথডস অফ ডিটেল এস্টিমেট। ওকে, তো এবার আমরা মেন পয়েন্টে ঢুকছি। দেখো, দ্য ডাইমেনশনস দ্যাট ইজ লেন্থ, ব্রেথ অ্যান্ড হাইট or depth are to be taken out from the working drawing, that is plan, elevation and section। মানে কি, তো আমাদের যে ড্রয়িংটা দেবে সে বা প্ল্যান এলিভেশন যে থাকবে সেখান থেকে আমাদের লেন্থ, উইথ অর ব্রেথ, হাইট অর ডেপথ আমাদের মেজার করতে হবে, ঠিক আছে আগে। নেক্সট হচ্ছে জাংশন অফ ওয়ালস, কর্নার্স অ্যান্ড দ্য মিটিং পয়েন্টস অফ ওয়াল রিকোয়ার স্পেশাল অ্যাটেনশন। মানে কি, ওয়ালের যেখানে জাংশন থাকবে, কর্নার থাকবে বা যেখানে মিট করবে দুটো ওয়াল, সেই জায়গাগুলো স্পেশাল অ্যাটেনশন দিতে হবে, ঠিক আছে। সেই ব্যাপারগুলো তোমরা বুঝতে পারবে কেন স্পেশাল অ্যাটেনশন দিতে বলছে, একটু পরেই বুঝতে পারবে। ওকে, নেক্সট ফর সিমেট্রিক্যাল ফুটিংস হুইচ ইজ দ্য ইউজুয়াল কেস, আর্থওয়ার্ক ইন এক্সকাভেশন ইন ফাউন্ডেশন, ফাউন্ডেশন কংক্রিট, ব্রিক ওয়ার্ক ইন ফাউন্ডেশন অ্যান্ড প্লিন্থ, অ্যান্ড ব্রিক ওয়ার্ক ইন সুপারস্ট্রাকচার মে বি এস্টিমেটেড বাই আইদার অফ দ্য টু মেথডস। মানে আমরা যে এস্টিমেট করবো মেনলি দুটো মেথডে, ফার্স্ট লং ওয়াল অর শর্ট ওয়াল মেথড, এটা একটা মেথড, অ্যান্ড সেকেন্ড সেন্টার লাইন মেথড। তো এই যে দুটো মেথড সেটা আমি তোমাদের ডিসকাস করে দিচ্ছি। তো ফার্স্ট আমরা দেখব লং ওয়াল অর শর্ট ওয়াল মেথড অর সেপারেট ওয়াল মেথড। তো এর মধ্যে কি পয়েন্ট আছে, কি বলছে দেখো, দ্য ওয়ালস রানিং ইন ওয়ান ডিরেকশন আর টার্ম অ্যাজ লং ওয়াল অ্যান্ড দ্য ওয়াল রানিং ইন দ্য ট্রান্সভার্স ডিরেকশন অ্যাজ শর্ট ওয়াল। ওকে, তো লঙ্গার সাইডে যে ওয়ালটা থাকবে সেটাকে আমরা লং ওয়াল কনসিডার করব, আর ট্রান্সভার্স সাইডে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে শর্ট ওয়াল, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে লেন্থস অফ লং ওয়ালস আর মেজার অর ফাউন্ড আউট টু আউট অ্যান্ড দোজ অফ শর্ট ওয়াল অ্যাজ ইন টু ইন। মানে কি, সবসময় আমরা লং ওয়ালটাকে মেজার করব আউটার টু আউটার ডাইমেনশন, ঠিক আছে, আর শর্ট ওয়াল সবসময় মেজার করব ইন টু ইন, মানে ইনার ডাইমেনশন টু ইনার ডাইমেনশন। এটা মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে। নেক্সট পয়েন্ট, different quantities are calculated by multiplying the length by the breadth and the height of the volume। মানে কি, আমাদের কোয়ান্টিটি মেজার করা মানে কি ভলিউম মেজার করা। ওকে, তো ভলিউম মেজার করতে আমাদের কি করতে হবে, লেন্থ, ব্রেথ আর হাইট দিয়ে আমাদের মাল্টিপ্লাই করতে হবে, ঠিক আছে। এই ব্যাপারগুলো আমাদের দেখতে হবে। আরও কিছু পয়েন্ট আছে, দেখে নিই। এখানে কি বলছে দেখো, দুটো পয়েন্ট লং ওয়াল আর শর্ট ওয়ালের জন্য। লং ওয়াল আমি বলেছিলাম মেজার করব লেন্থ আউট টু আউট, ঠিক আছে, মানে আউটার ডাইমেনশন টু আউটার ডাইমেনশন মেজার করব। তো এখানে বলছে দেখো সেন্টার টু সেন্টার লেন্থ প্লাস হাফ ব্রেথ অন ওয়ান সাইড প্লাস হাফ ব্রেথ অন আদার সাইড। এই ব্যাপারটা কি আমি তোমাদের একটা প্রবলেম দিয়ে বোঝাবো, ঠিক আছে, তাহলে বুঝতে পারবে। তো আমি আগে বলে নিচ্ছি, তারপর প্রবলেমটা দেখাচ্ছি। নেক্সট বলছে সেন্টার টু সেন্টার লেন্থ প্লাস ওয়ান ব্রেথ। মানে কি, আগে আমরা কি করব, সেন্টার টু সেন্টার লেন্থ মেজার করব, তারপরে দুদিকে যে আমাদের ওয়াল থাকবে দুদিকে ওয়ালের হাফ পোর্শন নিতে হবে, সেটাই হচ্ছে ব্যাপারটা আসছে, ঠিক আছে। সেন্টার টু সেন্টার মানে দুদিকে হাফ ওয়াল, এবার হাফ হাফ নিলাম, এখানে হাফ আসছে এই পোর্শনে হাফ আসছে ওয়ালের, সেই জন্য প্রথম পয়েন্টটা কি করেছি দেখো, সেন্টার টু সেন্টার লেন্থ প্লাস হাফ ব্রেথ একদিকে প্লাস হাফ ব্রেথ আদার সাইড, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের আউটার টু আউটার ডাইমেনশন হলো, বোঝা যাচ্ছে, সেটাই এখানে ঘুরিয়ে লিখেছি দেখো, সেন্টার টু সেন্টার লেন্থ প্লাস ওয়ান ব্রেথ, মানে এখানে হাফ ব্রেথ এখানে হাফ ব্রেথ, তার মানে একটা ব্রেথ। ক্লিয়ার? এটা হবে লং ওয়ালের জন্য, ঠিক আছে। একইভাবে শর্ট ওয়ালের জন্য কি হবে, শর্ট ওয়াল যেহেতু ইন টু ইন, তার মানে সেন্টার টু সেন্টার লেন্থ মেজার করব, তারপরে দুদিক থেকে হাফ হাফ করে দুটো ব্রেথ আমরা ডিডাক্ট করব, ঠিক আছে। সেই জন্যই এটা লিখছি দেখো, সেন্টার টু সেন্টার লেন্থ মাইনাস ওয়ান ব্রেথ। ক্লিয়ার? এবার একটা প্রবলেম দিয়ে তোমাদের বোঝাই, দেখো। So here is a problem, that is estimate in detail the quantities of following items of work from a given plan and sections as shown in figure using center line and long wall short wall method। Okay, তো কি কি আমাদের বলেছে এখানে দেখো, ফার্স্ট কংক্রিট ইন ফাউন্ডেশন, সেকেন্ড ব্রিক ওয়ার্ক ইন ফার্স্ট স্টেপ ইন ফাউন্ডেশন, থার্ড ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক ওয়ার্ক ইন সুপারস্ট্রাকচার। তো আমাদের কি কি মেজার করতে হবে এখানে বা ডিটারমাইন করতে হবে। কংক্রিটিং ফাউন্ডেশন, এখানে দেখো যে কস্ট সেকশনটা আছে, দেখো এই যে কংক্রিটিং করেছি, এই কংক্রিটিংয়ের আমাদের এস্টিমেট করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে ব্রিক ওয়ার্ক ইন ফার্স্ট স্টেপ ইন ফাউন্ডেশন, এখানে দেখো দুটো স্টেপ আছে, ফার্স্ট স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ, দুটো স্টেপ আমরা করেছি ব্রিক ওয়ার্ক।
তো ফার্স্ট স্টেপের জন্য আমাদের এস্টিমেট করতে হবে। থার্ড হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক ওয়ার্ক ইন সুপারস্ট্রাকচারে যে ব্রিক ওয়ার্ক করেছি সেটা আমাদের এস্টিমেট করতে হবে। তো আমি এটা ডিটেলসে আমি বলছি প্রবলেমটা, তার আগে লং ওয়াল শর্ট ওয়ালের কেসটা আমি বলে দিচ্ছি আগে। দেখো এখানে প্ল্যান আছে, দেখো প্ল্যান আছে আমাদের ইনার ডাইমেনশন 5 মিটার বাই 4 মিটার, ঠিক আছে। আর এখানে উইথ আছে কত, দেখো 0.3 মিটার, ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে। 5 মিটার বাই 4 মিটারে একটা আমাদের রুম আছে, আর এখানে আউটার ওয়ালটা আছে 300 মিলিমিটার, 300 মিলিমিটার, ক্লিয়ার। তো এটাকে লং ওয়াল শর্ট ওয়ালে কিভাবে কনভার্ট করবো দেখো। এখানে দেখো আমরা লং ওয়াল শর্ট ওয়াল যে অ্যাপ্লাই করবো, প্রথম আমাকে দেখতে হবে কোনটা লং ওয়াল, যেটা বেশি ডাইমেনশন থাকবে সেটা লং ওয়াল ধরবো। তার মানে এইটা লং ওয়াল, দুটো লং ওয়াল আছে, দুটো শর্ট ওয়াল আছে, বুঝতে পারছো। তো এবার লং ওয়ালটা আমরা কিভাবে মেজার করব, ওকে। দেখো প্রথমে আমাদের সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স মেজার করতে হবে। তো আমাদের ওয়ালের থিকনেস আছে কত, 0.3 মিটার, মানে 300 মিলিমিটার। তো আমরা সেন্টার টু সেন্টার পেলাম মেজার করে কত, 5.3, বোঝা যাচ্ছে। এবার আউট টু আউট ডাইমেনশন হয় আমাদের লং ওয়াল, ঠিক আছে। তার মানে এই পয়েন্ট থেকে, দেখো এখানে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট আমরা মেজার করব, ঠিক আছে। তার মানে কি হলো 5.6। এবার তোমরা কি করতে পারো, কি ইনার ডাইমেনশন আমাদের কত আছে 5 মিটার, তো দুদিকে দুটো যদি আমি আউটার ওয়াল অ্যাড করি তাহলে 5.6 হচ্ছে, সেইভাবেও করতে পারো। তার মানে এটা হলো আমাদের আউটার ওয়াল, মানে লং ওয়ালের আউটার ওয়াল, ঠিক আছে। তো একইভাবে এদিকে হলো, ঠিক আছে। এটা আমরা কনসিডার করেছি এখান থেকে এই পর্যন্ত, বোঝা যাচ্ছে তো। এবার কিভাবে করবো শর্ট ওয়ালটা দেখো, তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে ছবি দেখে। শর্ট ওয়াল তাহলে হবে কি, ইনার ডাইমেনশনটা মানে এটাই বাকি আছে, ঠিক আছে। শর্ট ওয়াল হবে কত, যেটা আছে 4 মিটার সেটাই হবে, বোঝা যাচ্ছে। তো এখানে দেখো আমরা কি করেছি, লেন্থ অফ লং ওয়াল 5.3 প্লাস 0.3 5.6, আর লেন্থ অফ শর্ট ওয়াল কি হলো দেখো 4 মিটার, ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে। তো এই প্রবলেমটা একটু পরেই করাবো, বুঝতে পারবে। তো আমি কিভাবে লং ওয়াল আর শর্ট ওয়াল অ্যাপ্লাই করবো, মানে কিভাবে মেজার করবো সেটা আমি দেখালাম তোমাদের, ঠিক আছে। তো সেন্টার লাইন মেথডটাকে দেখে নিই। তো এবার আমরা দেখবো সেন্টার লাইন মেথড, ওকে। ফার্স্ট পয়েন্ট, ইন দিস মেথড টোটাল লেন্থ অফ সেন্টার লাইন্স অফ ওয়ালস লং অ্যান্ড শর্ট হ্যাজ টু বি ফাউন্ড আউট, ওকে। ফার্স্ট আমাদের সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স মেজার করতে হবে, ঠিক আছে, সব ওয়ালে লং ওয়াল শর্ট ওয়াল মিশিয়ে। নেক্সট পয়েন্ট, ইন দিস মেথড দ্য লেন্থ উইল রিমেন দ্য সেম ফর এক্সকাভেশন ইন ফাউন্ডেশন, for concrete in foundation, for all footings, and for superstructure, with slight difference when there are cross walls or number of junction, ঠিক আছে। এই পয়েন্ট আমি বুঝবো যখন কোশ্চেনটা মানে সলভ করবো, তখন ভালোভাবে বুঝতে পারবে, ওকে। আমি বুঝিয়ে দেবো তখন। থার্ড পয়েন্ট, দিস মেথড ইজ কুইকার বাট রিকোয়ার্স স্পেশাল অ্যাটেনশন অ্যান্ড কনসিডারেশন অ্যাট দ্য জাংশন মিটিং পয়েন্টস অফ পার্টিশন অর ক্রস ওয়াল, ঠিক আছে। মানে কি, সেন্টার লাইন মেথড হচ্ছে খুব ইজি কুইকার মেথড, কিন্তু যেখানে জাংশন পয়েন্ট মানে টি জয়েন্ট থাকতে পারে, এইরকম যদি জয়েন্ট থাকে বা পার্টিশন ওয়ালের কেস যদি থাকবে তখন আমাদের সেখানে স্পেশাল কেয়ার দিতে হবে, ঠিক আছে। এই ব্যাপারগুলো যখন অকার হবে, তো আমি সেন্টার লাইন যখন করাবো বুঝতে পারবে ভালোভাবে। তো আরও কিছু পয়েন্ট আছে দেখে নিই, দেখো। ফর রেক্ট্যাঙ্গুলার, সার্কুলার, polygonal, that is hexagonal, octagonal, etc. buildings having no inter or cross walls, this method is quite simple, okay. Next point, for buildings having cross or partition walls, for every junction half breadth of the respective item or footing is to be deducted from the total center length, okay. এটা মনে রাখবে, যখন আমাদের পার্টিশন ওয়ালে কাজ করবো বা জাংশনের কাজ করবো তখন সবসময় হাফ ব্রেথ আমাদের কনসিডার করতে হবে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে, দাস ইন দ্য কেস অফ এ বিল্ডিং উইথ ওয়ান পার্টিশন ওয়াল অর ক্রস ওয়াল হ্যাভিং টু জাংশন, ডিডাক্ট ওয়ান ব্রেথ অফ দ্য রেসপেক্টিভ আইটেম অফ ওয়ার্ক ফ্রম দ্য টোটাল সেন্টার লেন্থ, ওকে। মানে কি বলছে, যখন একটাই আমাদের ক্রস ওয়াল বা পার্টিশন ওয়াল থাকবে তখন শুধু হাফ ব্রেথ যদি কনসিডার করি তাহলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে। যদি একের বেশি থাকে তাহলে কি করতে হবে, যত সংখ্যক থাকবে মানে টোটাল নাম্বার অফ জাংশন অর পার্টিশন ওয়াল মাল্টিপ্লাইড উইথ হাফ ব্রেথ, ঠিক আছে। এই একটা ফর্মুলা আমাদের কনসিডার করতে হবে যখন আমরা সেন্টার লাইন মেথডে কাজ করব, যখন আমাদের পার্টিশন ওয়াল অকার হবে। তো আমি পার্টিশন ওয়ালের যখন তোমাদের এস্টিমেট করাবো তখন এটা ভালোভাবে আরও বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে। তো এবার আমরা সেন্টার লাইন মেথডটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করবো দেখে নিই। দেখো প্রবলেমটা সেম প্রবলেম,
বুঝতে পেরেছো? আমি জাস্ট এখানে সেন্টার লাইন মেথড কীভাবে অ্যাপ্লাই করবো সেটা দেখাচ্ছি। ওকে, তো দেখো আমরা কি করছি, এই যে ফার্স্ট ক্লাস ব্রিক ওয়ার্কিং সুপারস্ট্রাকচার এই পোর্শনটা দেখাচ্ছি। দেখো এখানে প্রথমে সেন্টার লাইন মেথডে আমি কি বলেছিলাম, প্রথমে আমরা টোটাল যে সেন্টার লাইন যে প্ল্যানটা থাকবে তার সেন্টার লাইন আমাদের ডিটারমাইন করতে হবে, ঠিক আছে? তো প্ল্যানটার ডাইমেনশন কি আছে, 4 মিটার বাই 5 মিটার, বুঝতে পারছো? তো সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স তাহলে কি হবে, এখানে 0.3 মানে হচ্ছে 300 মিলিমিটার তোমাদের কি আছে আউটার ওয়াল, বুঝতে পারছো? তার মানে লং ওয়াল যেটা আছে সেটা 5.3, দুটো আছে দেখো 5.3 প্লাস 5.3। ওকে, টোটাল লেন্থ অফ সেন্টার লাইন, বুঝতে পারছো? এবার শর্ট ওয়াল কি আছে, যদি ইনার ডাইমেনশন 4 মিটার হয় তাহলে সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স কত, 4.3 মিটার, বোঝা যাচ্ছে? এটাও দুটো আছে, তো এখানে লিখলাম দেখো 4.3 প্লাস 4.3, বোঝা গেল? টোটাল তাহলে টোটাল লেন্থ অফ সেন্টার লাইন 19.2 মিটার, বোঝা যাচ্ছে? এবার ওয়ালের থিকনেস আমরা জানি কত, 300 মিলিমিটার, ঠিক আছে? এবার কি করব, কোয়ান্টিটি অফ ব্রিক ওয়ার্ক সুপারস্ট্রাকচারের হাইট কত আছে এখানে দেখো 3.5, তো টোটাল কোয়ান্টিটি অফ ব্রিক ওয়ার্ক তাহলে 19.2, এটা হচ্ছে এল, 3.5 হচ্ছে হাইট, আর 0.3 হচ্ছে ব্রেথ বা উইথ, ঠিক আছে? এই তিনটে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে টোটাল কোয়ান্টিটি পেয়ে যাবো, বোঝা যাচ্ছে? এইভাবেই আমরা সেন্টার লাইন মেথড যেটা আছে সেটা অ্যাপ্লাই করবো, ঠিক আছে? তো খুব সহজে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম, একটু ভিডিওটা বড় হয়ে গেছে, একটু ধৈর্য ধরে দেখে নিও। তো আজকে ভিডিও লেকচার এই পর্যন্তই, পরের ক্লাসে আমি এই প্রবলেমটা সলভ করবো। ওকে, তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো, যদি কোনো ডাউট থাকে নিচে আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে পারো, আর আমার চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ।